Good morning, all of you students. I am Mr. S. P. Zadav, Assistant Professor, Dhananjarav Gadge College of Commerce, Satara. I taught you Financial Accounting paper first for BCom first semester first. Now, firstly, I welcome to all of you from behalf of the Department of Accountancy who are also admitted into the BCom first. Now, here we are also discuss the syllabus of our subject Financial Accountancy paper first. Into such particular subject there are four units. First one is the basics of accounting and computerized accounting. In this unit we are also studied the accounting, meaning, definition, scope and importance of accounting. Second content of unit number first, accounting cycle. You know very well into the 11 standards we are also studied the accounting cycle. Like as firstly you are also identified the transactions, whether it is also a cash transactions or credit transaction. Then after the transactions is recorded into the various vouchers. After that these transactions are also recorded into the journal. Then after that they are posting into the ledger. After that the preparation of the trial balance, and after that the preparation of the final accounts such as the profit and loss account and balance sheet. Such particular cycle are also studied in this particular content, theory and practical. Then third sub point of unit number first, basics of computerized accounting. You know very well into the 21st century, without technology, the persons cannot survive. I will give the example. Whenever the small children are also going into the first standards as well as the second standards, they are also using the mobile phones. Then how you can be backward, not a backward? How you can be not understand the particular technologies are also used into the accounting. For that purpose we are also introduced in our syllabus. The such softwares are also using for the accounting purpose, like as the tally. We are also studied into the unit number first, creation of the company, creation of the groups and ledgers, journal entries. It is also called as the vouchers. Then reports, theory and practical. All these contents we are also studied into the unit number first, basics of accounting and computerized accounting. Then unit number second, into the unit number second, accounts of professionals. Then in such particular unit we are also studied the practical problems based on preparation of receipts and expenditure account. And second content is preparation of balance sheet of medical practitioners and professional accountants. Now let us discuss here the outline of that particular unit. Such units, accounts of professionals. Firstly we are also understand who is the professional persons. The professional persons, medical practitioners, you know very well, the doctors. The accounts of professionals means the accounts of doctors, how they can be prepared their accounts. A clear, it is clear the preparation of receipts and expenditure account in detail. After the discussion of the syllabus we are also start this particular unit. It is easy and very simple unit for the preparation of the receipts and expenditure account as well as the balance sheet of the professionals. After the completion of the syllabus we are also discuss. Then unit number 3, dissolution of partnership firm, piecemeal distribution. Dissolution of partnership firm. We are also studying into the 12th standard as well as the 11th standards. I think in 12 standards we are also studied the partnership firm.
Then relating to that particular partnership firms, we are also study here the unit number 3, the dissolution of partnership firm, piecemeal distribution, the subcontent of such particular unit, introduction, meaning, objectives, methods followed under piecemeal distribution. Now here we are also discuss the outline of that particular unit, dissolution of partnership firm. Now you have been taken the one example in our daily life. Whenever you are also run our businesses, then such businesses are also closed down. At that time, how to distribute the cash, how to distribute the cash to the particular parties, how to make our payments to the particular parties. Firstly, we are also making the payment of the outsiders. Then such particular process are also used in this particular unit for the solve the examples. The basic logic behind that, whenever at that time the partnership firms are also dissolved, that means close, at that time the assets of the partnership firms are also realized, in simple word sell, then cash is received from that particular process and such cash is distributed among the partners. Then how the such cash is distributed? Before the partners capital, the some other liabilities are also there. We must pay firstly these other liabilities, and such process were also studied under this unit number 3, dissolution of partnership firm, piecemeal distribution. Piecemeal, piece, you know very well, one piece, that means the small piece. That means at that time we are also realize the asset, all the cash is not received at one time it means, म्हणजे या ठिकाणी सांगायचं झालं तर ज्यावेळेस तुम्ही एखादं पार्टनरशिप फर्म डिझॉल्व केल्यानंतर, क्लोज केल्यानंतर, त्यांच्या असेट्स विकल्यानंतर जे येणारे पैसे असतील ते एकाच वेळेस या ठिकाणी येऊ शकत नाहीत. म्हणजे लँड अँड बिल्डिंग विकली जाईल त्याच्यामध्ये डाऊट नाही, पण मशिनरी असेल ती मशिनरी घेण्यासाठी कोण पुढे येणार नाही, म्हणजे मशिनरीचे पैसे तुमच्या या ठिकाणी मिळणार नाहीत. म्हणजे अशा पद्धतीनं जी आलेली कॅश असेल ती प्रथमतः या ठिकाणी ती वापरली जाईल पेमेंट करण्यासाठी. मग ही जी काय प्रोसेस असेल या प्रोसेसचा अभ्यास आपण युनिट नंबर 3 मध्ये या ठिकाणी करणार आहोत. त्यानंतर युनिट नंबर 4, इन सच पर्टिक्युलर युनिट departmental final accounts. You know very well. Firstly, we are also studied the subcontent of the unit number 4, departmental final account. The first one is the introduction, second one is the meaning, third one is the definitions, then second point objectives, and third point the preparation of the departmental final account. The final account, you know very well, we are also studied into the 11 standards as well as the 12 standards. Final account includes trading profit and loss account as well as the balance sheet. But final accounts of departments, you know very well, we are also studied into the organization of, I think so, organization and OC in our subject OC. We are also studied into a businesses organizations. There are different types of the department, like as the finance department, like as our marketing department, sales department. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्या ऑर्गनायझेशनचा अभ्यास करतो, तो अभ्यास करत असताना त्या कंपनीमध्ये, ऑर्गनायझेशनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे विभाग असतात आणि त्या विभागाचं आपल्याला या ठिकाणी फायनल अकाउंट म्हणजे कशासाठी हे तयार करायचं की जेणेकरून एखाद्या डिपार्टमेंटचा जो काही खर्च होत असेल तो कमी आहे का जास्त आहे हे समजण्यासाठी डिपार्टमेंटल लेवलला त्यांचे जे काय खर्च असतील ते खर्च या ठिकाणी अलोकेट करून, म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा या ठिकाणी टोटल जो काय बिल्डिंगचा रेंट असेल तो असेल 10,000. मग त्या ठिकाणी 4 डिपार्टमेंट असतील, मग त्या 4 डिपार्टमेंटमध्ये जो एरिया जो ऑक्युपाईड केला असेल त्यानुसार ते 10,000 डिवाइड होईल.
म्हणजे उदाहरणार्थ या ठिकाणी द्यायचं झालं तर समसमान हा एरियाज ऑक्युपाईड केला असेल 4 डिपार्टमेंटमध्ये, तर या ठिकाणी समजा 10,000 स्क्वेअर फीटची बिल्डिंग असेल, त्या 10,000 स्क्वेअर फीटसाठी 10,000 रुपये ह्या भाडं असेल, रेंट असेल. मग प्रत्येक डिपार्टमेंटला ही जी काही एरिया किंवा स्पेस असेल 2,500 स्क्वेअर फूट, असे टोटल या ठिकाणी 4 डिपार्टमेंटचे 10,000 स्क्वेअर फूट. मग हे 4 डिपार्टमेंटला तो खर्च रेंटचा अलोकेट होत असताना तो मांडणार कसा? डिपार्टमेंट ए, बी, सी, डी. पी अँड एल अकाउंटच्या डेबिट साईडला आपण काय घेणार? टू रेंट. डिपार्टमेंट एला अमाऊंट जाईल 2,500, बीला जाईल 2,500, सीला जाईल 2,500, डीला जाईल 2,500 आणि टोटल कॉलममधील 10,000 रुपये. अशा पद्धतीनं जे पर्टिक्युलर एक्सपेन्सेस असतील त्या एक्सपेन्सेसचं अलोकेशन करून त्यानुसार प्रत्येक डिपार्टमेंटचा आपल्याला प्रॉफिट असेल, लॉस असेल, तो या ठिकाणी समजण्यास मदत होईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं ह्या डिपार्टमेंटल फायनल अकाउंटमध्ये आपण प्रत्येक जो काय खर्च असेल तो बेसनुसार, मग ते सेल्ससुद्धा असतील त्या बेसनुसार या ठिकाणी सेल्स दिलेले असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी याचा अभ्यास आपण हे युनिट नंबर 4 डिपार्टमेंटल फायनल अकाउंट्समध्ये करणार आहोत. आता आपण या ठिकाणी युनिट्स बघितल्यानंतर whenever after the discussion about the syllabus of our financial accounting paper first, let us here we are also understand the nature of the question paper. Why should we are also understand the nature of the question paper? Because why? Because of our 12th standard nature of question paper is different, and our BCom part first nature of question paper is different. Here we are also discuss about the nature of question paper BCom part first semester first and second, financial accounting paper first and second. There is same nature of question paper for semester first as well as the semester second. It is also the semester end examination, total of 60 mark. Such 60 marks are also divided into the 5 questions. Question number 1, theory and practical, 2 questions of 5 marks is 10 marks. It is compulsory. Question number 2, practical problem, 20 marks. Question number 3, practical problem, 20 marks. Question number 4, practical problem, 20 marks. Question number 5, write short notes, any 2 out of 4, 10 marks. Then here we are also discuss firstly we understand or read the instructions carefully. Why? Because of the question number 1 and question number 5 are compulsory. म्हणजे आपण नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपरचा जर विचार केला तर त्यामध्ये इन्स्ट्रक्शन वाचणं खूप महत्त्वाचं आहे. 12वीचं क्वेश्चन नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर असेल ते वेगळं आहे आणि BCom पार्ट फर्स्टचं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर वेगळं आहे. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 5 हे 2 क्वेश्चन्स हे कंपल्सरी सोडवावेच लागतील आणि जे काय राहिलेले असतील अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 4. म्हणजे चुकून एखाद्या विद्यार्थ्याने इन्स्ट्रक्शन जर वाचल्या नाहीत आणि त्याने फक्त प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम जर नुसते सोडवले, म्हणजे क्वेश्चन नंबर 2 असेल तो सोडवला, क्वेश्चन नंबर 3 सोडवला, क्वेश्चन नंबर 4 सोडवला, तर त्याचे जे काय मार्क्स असतील त्या मार्क्सचं काउंटिंग फक्त 40 पैकीच, म्हणजे त्याला मिळणारे मार्क्स कितीपैकी मिळणार? 40 पैकी. त्याचं कारण काय? तर त्या विद्यार्थ्यानं क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 5 हा कंपल्सरी क्वेश्चन सोडवलेला नाही. म्हणजे कोणत्याही विषयाचा क्वेश्चन्स पेपर आल्यानंतर तुमच्या हातामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला त्या इन्स्ट्रक्शन्स असतील, सूचना असतील त्या वाचल्याच पाहिजेत की जेणेकरून या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा या ठिकाणी क्वेश्चन पेपर सोडवताना कोणता या ठिकाणी क्वेश्चन आपण सोडवायचा, कोणता या ठिकाणी क्वेश्चन हा कंपल्सरी आहे हे समजण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. त्यानंतर एक्झामिनेशन पॅटर्न, ते टोटल सब्जेक्ट टोटल मार्क 100. These 100 marks is divided into 2 parts. Part A, internal evaluation, 40 marks. In such particular internal evaluation,
First point is active participation in classroom and academic events, 5 marks. Sometimes active participations in academic events, sometimes the college are also organize different types of lectures, seminars, and such seminars and lectures as well as our extra lectures are also organized by our college. Guest lectures are also organized by our college. The attendance of that particular extra lectures are also considered for these 5 marks. Then active participation into the classrooms as well as the academic events. Then second point is project work, practical work, lab work, on the job training, 20 marks for that particular project work. Either it may be the project work, either it may be the practical, or either it may be the lab work, either it may be the on the job training. Only one for 20 marks. Then assignment, interview, group discussion, स्टडी टूर, फील्ड विजिट, 15 मार्क्स. म्हणजे इंटरनल इव्हॅल्युएशन असेल त्या इंटरनल इव्हॅल्युएशनसाठी हे 40 मार्क आहेत. त्यामध्ये ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम किंवा अकॅडमिक इव्हेंटसाठी 5 मार्क. आता ह्याचं ॲनालिसिस करताना कोणत्या बेसवर केलं जाईल तर त्यामध्ये कॉलेज वेगवेगळ्या प्रकारचे गेस्ट लेक्चर असतील, वेगवेगळ्या प्रकारचे सेमिनार्स असतील, ते सेमिनार्स ऑर्गनाईज करत असतं. मग ते ऑर्गनाईज करण्यापाठीमागचा उद्देश काय असतो तर विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास व्हावा, त्यांच्यामध्ये असणारे कौशल्य असतील ते कौशल्यांचा विकास व्हावा. मग त्यामध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी अटेंडन्स असेल, त्याचबरोबर क्लासरूममधलं त्या विद्यार्थ्याचं बिहेवियर असेल, याला या ठिकाणी 5 मार्क्स. दुसरा पॉईंट येतो प्रोजेक्ट वर्क, प्रॅक्टिकल, लॅब वर्क, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, याला 20 मार्क आहेत. म्हणजे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना एखादा प्रोजेक्ट दिला जाईल, तो प्रोजेक्ट विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी तयार करून तो सबमिट करणं आवश्यक आहे. 15 मार्कासाठी असाइनमेंट असेल, इंटरव्ह्यू असेल किंवा ग्रुप डिस्कशन किंवा स्टडी टूल किंवा फील्ड विजिट या ठिकाणी असेल त्यासाठी 15 मार्क. आणि बी पॉईंट आहे थेअरी एक्झामिनेशन, 60 मार्क्स फॉर इच सेमिस्टर अँड पेपर ऑफ 2.5 hours इच. म्हणजे 60 मार्काचा पेपर असेल त्यासाठी 2.5 तास वेळ असेल. क्रायटेरिया ऑफ पासिंग, सेपरेट हेड्स ऑफ पासिंग. फर्स्ट वन इज 16 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स फॉर इंटरनल इव्हॅल्युएशन. 40 पैकी 16 मार्काचं पासिंग आहे. दुसरा पॉईंट महत्त्वाचा पॉईंट आहे 24 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स फॉर थेअरी एक्झामिनेशन. 60 पैकी 24 मार्क त्या विद्यार्थ्यांना थेअरी एक्झामिनेशनमध्ये मिळणं आवश्यक आहे. ओव्हरऑल मिनिमम 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स. थर्ड पॉईंट आहे ओव्हरऑल मिनिमम 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स. 100 मार्कापैकी 40 मार्क हे त्या विद्यार्थ्याला मिळवणं आवश्यक आहे. सेपरेट हेड ऑफ पासिंग याचा अर्थ या ठिकाणी 2 हेड्स आहेत, इंटरनल इव्हॅल्युएशन आणि थेअरी एक्झामिनेशन. उदाहरणार्थ समजा एखादा विद्यार्थी हा थेअरी एक्झामिनेशनमध्ये त्याला 60 पैकी 58 मार्क मिळाले असतील किंवा 60 पैकी 60 मार्क मिळाले असतील थेअरी एक्झामिनेशनमध्ये, आणि तो विद्यार्थी इंटरनल इव्हॅल्युएशनला ॲबसेंट असेल तर त्याचा रिझल्ट हा फायनान्शियल अकाउंटिंग पेपरचा हा फेल म्हणून या ठिकाणी येईल. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी ते एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपणाला या ठिकाणी इंटरनल इव्हॅल्युएशनमध्ये पास होणं हे आवश्यकच आहे. त्याचबरोबर थेअरी एक्झामिनेशनमध्ये सुद्धा पासिंग जेवढे मार्क असतील ते मिळवणं आवश्यक आहे. म्हणजे प्रत्येक इंटरनल इव्हॅल्युएशन असेल, थेअरी एक्झामिनेशन असेल, त्याला पासिंगचा क्रायटेरिया हा सेपरेट आहे. म्हणजे या पद्धतीनं आपण या ठिकाणी अभ्यास करत असताना पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी सिलेबसचा अभ्यास केला. सिलेबसचा अभ्यास केल्यानंतर आपण या ठिकाणी नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपरचा अभ्यास केला. नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपरचा अभ्यास केल्यानंतर आपण या ठिकाणी पासिंगचा क्रायटेरिया नेमका काय आहे, इंटरनल इव्हॅल्युएशनमध्ये नेमकं काय येणार आहे, हे याचा या ठिकाणी अभ्यास केला. आता पुन्हा एकदा या ठिकाणी आपण सिलेबसकडे या ठिकाणी वळूयात. युनिट नंबर फर्स्ट. Under such particular unit, we are also studied the practical problem on accounting cycle. Practical problem on accounting cycle, that means recording of the transactions into the journal and their ledger posting.
We are also studied into the 11 standards and 12 standards. It is very easy to all of you. Because why? Because of you are also already studied into the 11 standards. Therefore, the 20 marks problems, either it may be the 20 marks or 5 marks problem on that particular unit. It means it is also a very simple recording of the transactions. Now, unit number second, accounts of professionals. Here we are also discuss about the that particular unit, accounts of professionals. What is mean by the meaning of the accounting? Accounting, in simple words, it is nothing but a recording of transaction. What is mean by the transaction? Recording of the transactions, analysis of the transactions, and the interpretation of the results. It is called as the accounting in simple words. म्हणजे अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स ह्या युनिटचा जर आपण अभ्यास करायचं म्हटलं तर यामध्ये येणारे जे काही कंटेंट्स असतील अंडर दीज युनिट दीज आर द टू वर्ड्स अकाउंट्स अँड सेकंड वर्ड इज आवर प्रोफेशनल्स. You know very well, we are also recording the transactions of the partnership firms. We are also recording the transactions of the businesses, trading businesses. Then in these particular units we are also recording the transactions of the professionals in simple. For the purpose of understanding purpose, you have been taken the example medical practitioners. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही या ठिकाणी एखाद्या डॉक्टरांकडे जाता, म्हणजे आपण या ठिकाणी एखादं एक एक्झाम्पल घेऊयात. एक्झाम्पल देत असताना या ठिकाणी हे ते रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल्सचे रिलेटेड आहे. मेडिकल प्रॅक्टिशनर्समध्ये कोण येतं तर डॉक्टर. ज्यावेळेस तुम्ही डॉक्टरांकडे जाता, डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर दवाखान्यामध्ये एंट्री केल्यानंतर तुम्हाला काय पाहायला मिळतं? पहिल्यांदा या ठिकाणी तुम्हाला बिल्डिंग दिसेल. त्यानंतर एंट्री केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी एक काउंटर दिसेल. त्या काउंटरवर कोणतरी व्यक्ती दिसेल. त्या व्यक्तीकडे तुम्ही काय करता? पैसे देता. पैसे दिल्यानंतर ती व्यक्ती काय म्हणते? तुम्ही 5 मिनटं बसा. तुम्ही 5 मिनटं त्या रांगेमध्ये बसता. परत तुम्हाला ती व्यक्ती काय म्हणते? डॉक्टरांनी तुम्हाला आत बोलवलं आहे. तुम्ही डॉक्टरांकडे जाता. डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर ते तुम्ही त्या ठिकाणी तुमची चर्चा होते. त्यानंतर तो डॉक्टर तुम्हाला काय करतात? मेडिसिन्स लिहून देतात. म्हणजे हा एक प्रकारचा काय झाला? एक प्रकारचा आपण त्याला समजूया ट्रान्झॅक्शन झालं. म्हणजे कुणामध्ये ट्रान्झॅक्शन झालं तर आता आपण या ठिकाणी जे काय पर्सन बसलेला असेल तो सोडून देऊयात. म्हणजे डॉक्टर आणि पेशंट, दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही काय करता? तुम्ही समजा पेशंट आहे, तुम्ही डॉक्टरांना पैसे दिले. म्हणजे हे काय झालं तर कॅशचा जर फ्लो बघितला आपण, म्हणजे पैसे कोणाकडून कोणाकडे गेले तर पेशंटनं डॉक्टरांना पैसे दिले. म्हणजे ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स म्हणतो त्या ठिकाणी इन द बुक्स ऑफ प्रोफेशनल्स म्हणजे इन द बुक्स ऑफ द डॉक्टर्स, म्हणजे डॉक्टरांच्या पुस्तकामध्ये आपण या ठिकाणी रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करणार आहोत. डॉक्टरांच्या पुस्तकामध्ये आपण बॅलन्स शीट तयार करणार आहोत. मग हे झालेलं ट्रान्झॅक्शन्स असेल, पैसे दिले, पेशंटनं डॉक्टरांना पैसे दिले. मग सिम्पलचं याच्यामध्ये सिम्पल असं एक गोष्ट आहे, तुम्हाला या ठिकाणी माहितीच आहे. गोष्ट म्हणण्यापेक्षा एक साधं सोपं आहे. डॉक्टरांना पैसे मिळाले म्हणजे डॉक्टरांचा तो काय झाला? इन्कम झाला. मग मिळालेल्या पैशामध्ये टेक्निकल वर्डमध्ये त्याला काय म्हणतात? फीज. मग त्याला असं एक नाव दिलेलं आहे. मग वेगवेगळ्या प्रकारच्या फीज असतात. व्हिजिटिंग फीज, कन्सल्टेशन फीज, ऑपरेशन फीज. हे काय झालं? डॉक्टरांचं रिसिप्ट झालं. हे काय झालं? डॉक्टरांचा तो इन्कम झाला. हा इन्कम कुठला आहे? फ्रॉम देअर प्रोफेशनल ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय बघितलं तर प्रोफेशनलच्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज असतील, जसं की बिझनेस, ट्रेडिंग बिझनेसच्या बाबतीमध्ये आपण ॲक्टिव्हिटी बघतो. परचेसिंग असतं, तिथं सेल्स असतं, ते आपल्याला जनरली माहीत असतं.
परंतु या ठिकाणी याचा जर विचार केला तर आपल्याला पहिल्यांदा प्रोफेशनल ॲक्टिव्हिटीज माहीत पाहिजे. मुद्दामून मी या ठिकाणी इंग्लिशमध्ये लेक्चर देत नाही, मराठीमध्ये या ठिकाणी देतो आहे. ते जास्त योग्य पद्धतीनं समजण्यासाठी काही विद्यार्थी मराठी मीडियमचे असतील, काही विद्यार्थी इंग्लिश मीडियमचे असतील, परंतु समजण्यासाठी आपण कोणती लँग्वेज डझंट मॅटर. नाव before we are also start the accounts of professionals step by step, we are also studied. First one is we are also studied the meaning of the professional. Who is the professional? Second, we are also studied the professional activity. What type of the activities, what type of the services they have been done. Then after the understanding the concept of the activities, we are also classify such activities. That means whether it is a receipt, whether it is the expenditure, whether it is the asset, and whether it is the liability. Then after that we are also identifying this particular activity in these particular 4 groups: receipts, expenditure, assets, and liabilities. Then we know very well how to prepare the receipts and expenditure account and how to prepare the balance sheet. एकदा का ते आपणाला ते रिसिप्ट आहे, ते एक्सपेंडिचर आहे, का ते असेट आहे, का ते लायबिलिटी आहे, हे एकदा समजलं की ते रेकॉर्डिंग कुठं करायचं त्याचं एक्झॅक्ट प्लेस आहे. म्हणजे ते रूल्स असतील, त्या रूल्सप्रमाणे ते त्या एक्झॅक्ट प्लेसला, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो अकाउंटच्या बाबतीमध्ये साईट, क्रेडिट साईड असेल किंवा डेबिट साईड असेल, मग त्या क्रेडिट साईडला किंवा डेबिट साईडला ते आपण रेकॉर्डिंग करणार. म्हणजे हे झालं साधं सोपं अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल. याच्यामध्ये या ठिकाणी काय नाही. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही या ठिकाणी BCom फर्स्टला आला असाल, तुमची नोटबुक असेल, ती नोटबुकसुद्धा या ठिकाणी चेक होणार. त्यासाठी प्रत्येक विषयाला सेपरेट नोटबुक असणं आवश्यक आहे. आता आपण पाहत होतो या ठिकाणी अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनलच्या बाबतीमध्ये जस्ट आउटलाईन, जस्ट ए प्रोफेशनल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द डॉक्टर्स. Now you have been taken the example building. You know very well building is asset. मग बिल्डिंग असेल, बिल्डिंगचं जे काय व्हॅल्युएशन असेल ते आपण या ठिकाणी असेट साईडला या ठिकाणी घेणार बॅलन्स शीटच्या. त्यानंतर इक्विपमेंट्स. विदाउट द इक्विपमेंट्स whether the doctors can done their services, whether the doctors can complete their professional activities. You have been taken the example X-ray machine. Without the X-ray machine, then other operational machine, how they can be done their services. Therefore such particular machineries are also asset. Because why? Because of they are also generate incomes for longer period. They are also generate the income. You have been taken the example X-ray machine. एक्सरे मशीनच्या बाबतीमध्ये आपण जर विचार केला तर ते एक्सरे मशीन काय आहे, तर डॉक्टरांचे ते असेट झाली. का असेट झाली, तर त्याच्यामधून डॉक्टरांना इन्कम जनरेट होतो म्हणून ती या ठिकाणी असेट झाली. एक्सरे मशीन असेल तर एक्सरे मशीन एक्सरे काढल्यानंतर तुम्हाला त्या एक्सरेचे काहीतरी पैसे द्यावे लागतात. साधं सोपं आहे. म्हणजे इट इज ऑल्सो द फिक्स्ड असेट, ते या ठिकाणी इन्स्टॉल केली जाते. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण एक एक गोष्टीचा या ठिकाणी विचार करून ती असेट होईल का लायबिलिटी होईल. मग बॅलन्स शीट म्हटल्यानंतर कॅपिटल आलंच. विदाउट द कॅपिटल द बिझनेसेस कॅनॉट बी रन. म्हणजे कोणत्याही व्यवसायासाठी भांडवल आवश्यक असतं. मग हे जे काय कॅपिटल असेल ते कॅपिटल, त्यानंतर लायबिलिटीज, त्यानंतर तुमचे असेट्स असतील, मग कॅश बॅलन्स असेल, बँक बॅलन्स असेल, त्यानंतर स्टॉक ऑफ मेडिसिन. इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. देन some transactions are also the cash transactions, some transactions are also the credit transactions. मग तुम्ही म्हणाल हे कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, इथं क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन म्हणजे नेमकं काय. तर आपण साधा सोपा या ठिकाणी अर्थ काय घ्यायचा, तर ज्यावेळेस फी असेल ती फी रोखीने दिली असेल तर ती कॅशमध्ये येणार.
जर समजा ती फी डॉक्टरांना मिळालीच नसेल, मग त्याच्या बाबतीमध्ये ती काय असणार आहे, ते कुठं नेमकं घ्यायचं, त्याचे ॲडजस्टमेंटचे इफेक्ट नेमके काय करायचे, हे आपण डिटेलमध्ये युनिट नंबर या ठिकाणी आपलं स्टार्ट झाल्यानंतर युनिट नंबर सेकंड स्टार्ट ज्यावेळेस आपण करू त्यावेळेस या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण युनिट सेकंडची बऱ्यापैकी या ठिकाणी डिटेलमध्ये या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. आता डिटेलमध्ये आपण अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनलचा अभ्यास नेक्स्ट लेक्चरला आपण पाहणार आहोत. म्हणजे वी आर ऑल्सो स्टार्ट द युनिट नंबर सेकंड अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स.